ओम तदेव लक्ष्मणं गुरुं देव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बलं दैव लक्ष्मी पदेते देवं स्मरामि योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीविजयो भूतर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते नित्यं प्रजापि शरणो हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः नामस्तेषां गुरुस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रोतस्मार्तात्मिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यत्स्थिरीकृतं सूत्रं वैखानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् अवक्रामन्तो भूतानि पिशाचाः प्रेतगुह्यकाः तदवसन्ते ते देवता भुवि संस्थितम् अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थिताः अमनन्तासनाय नमः निर्मलासनाय नमः इदं ब्रह्म पुनेमहे ॐ भूः भुवः वोगुं सुवः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः वोगुं सत्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वो मा भूज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सु वरो गोविन्द 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 महाविष्णोराग्ने प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धस्वेदवराहकल्पे वैवस्वतोन्मन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे वेङ्कटाचल उत्तरदिग्भागे अहोबलगरुडाचलस्य पूर्वदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदेशे महान्मध्योर्मध्यदेशे भगवदालये देवस्य देव्योर्वैवाहिकमण्डपे अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमाणेन प्रभवायति संवत्सराणां मध्ये क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शशुरऋतोर्माघमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां वासरः स्थिरवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभमुहूर्त एवं गणविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां सुबदो अस्य देवदेवस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीहपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूसमेत वेङ्कटेश्वरस्वामिनः वैवाहिकाख्याङ्ग निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करे च विश्वक्सेनं सकलप्रौढसैन्याधिनादम् युगे संकरण्डौ प्रधानं मेघस्य बन्धुपरिमगनं पीतवस्त्रं जयदेवं विजयं आग्नेयोजस्माजजामहे त्वा विश्वे सदात्वं हितोऽनुशम्भो आकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेनमावाहयामि ज्ञानपागिनमावाहयामि आमे जयामावाहयामि आद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि प्रैषां धीशो विगतानामनादिः समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि आग्नेयोजस्माजजामहे त्वा विश्वे सदात्वं हितोऽनुशम्भो उद्धोदकेन स्नापयामि प्लोतेन विमृजामि अरस्यो गन्धो गन्धर्वेषु श्री विश्वक्सेनाय नमः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि विश्वक्सेनाय नमः हराय नमः ज्ञानपायिने नमः जयायै नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षतानि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि आचमनीयं धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि फलोपहारान् पानीयाचमनं समर्पयामि दक्षिणाक ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि सुरासुरसुरोक्तमरीचकटिताङ्घ्रये ज्ञानधकारसूर्याय विश्वक्सेनाय ते नमः गोविन्द भवद्भिरनुज्ञानः पुण्यं सुपुण्याहं सविता पश्चात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्
सविता धरातात् सवितानस्वतु सर्वदातिं सवितानो रासतान् दीर्घमायुः नमो नमो भवति जायमानोऽन्नाकेतुषसां मेत्यग्रे देवेभ्यो विददाध्यायन् चन्द्रमा स्थिरति दीर्घमायुः विद्यन्नया पदं ते तविद्यार्फलं ते मे अप्याकाम्यानि शतञ्जे एव सरदा वर्धमानसिंहे मन्तान् शतमवसन्तान् इन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः सदायुषा हविषेमं पुनर्तु अष्टौ देवावसवः सौम्यासश्च दस्रो देवी प्रजराश्रविष्ठा यज्ञं पान्तरदसः परस्तात् संवत्सरेणमृतग् स्वस्ति हिरण्यरूपसैरण्यसन्दृगपान्नपाच्छेदु हिरण्यवर्णः हिरण्यजात्परियोने निषद्या हिरण्यजातदत्यन्नमस्मै पद्यामस्तोमं सनयामवाजमानो मन्त्रं सरदे होपयातं मधुश्वन्तरा भूतांशो अश्विनो काममप्राः चन्द्वा विधन्त्वा पुनरागा पुनर्नव सर्वो तेजक्षः सर्वमायुश्च देविदो पर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय विष्णुगो सरस्वती गो सवितारं च सोमगुं राजानं वरुणमग्निमन्वार भामहे आदित्यान् विष्णुगो सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् इन्द्रावरुण सौमरसमदृप्तं रायस्पोषं यजमानेषु दत्तं प्रजां पुष्टिं भूतिमस्मासु दत्तं दीर्घायुत्वाय प्रतिरतन्न आयुः श्रिय जातः श्रिय आनिर्याय श्रियं वयोजनितृभ्यो ददाति वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधामि तद्रौ या घुङ्गूर्यासनी वाली या राकाय सरस्वती राणी मह्वहूतये वरुणानि स्वस्तये यस्ता हृदा कीर्णा मन्यमानो मह्यं मह्यो जोहवीमि यातवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्य यस्मै त्वगुं सुकृते जातवेदपुलोकमग्ने कृणवस्योनौ अस्मिनगो सपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तगो रयिन्नशते स्वस्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः सरस्वती दुहे माममानी स्वस्ति पवित्रेण राजापत्यं पवित्रं तेन ब्रह्मविदो
వత్సేనాయ నమః పునఃపాద్యార్ఘ్యాగమనం గోవింద గట్టి మేడం पूर्वोक्तेवंगन विशिष्टायामस्यामस्य देवदेवस्य भगवदाज्ञया भगवत्प्रीत्यर्थम् अखिलाण्डकोटि चंद्रमावाहयामि पाद्यं सोमाज पाद्यं ब्रह्मणे अर्घ्यं स्वाद्यं आजमनीयं सोमाज आजमनीयं
గోవింద దేవేన సవిత్రా ప్రసో ఆత్మజ్ఞకరిష్యామి దేవతో దేవతామనదే బృహస్పతి బ్రహ్మణే ప్రణపరవే మనోగాయత్రే గాయత్రే జగచ్చే జగత్తుష్టువే నుష్టు పంక్తే పంక్తే ప్రజాపతే ప్రజాపతిష్వేభ్యో దేవేభ్యో విశ్వే దేవా బృహస్పతే బృహస్పతి బ్రహ్మణే బ్రహ్మభూర్భువస్వ దేవానాం బ్రహ్మాహం మనుష్యానాం బృహస్పతే యజ్ఞం గోపా ఓం భూపదే భూణపదే మహదో భూతస్యపదే చతుర్దశ పరిత్రణకూర్తేషు విష్ణుమావాహయామి మహావిష్ణుమావాహయామి సదావిష్ణుమావాహయామి వ్యాపినారాయణమావాహయామి పాత్రయోః బ్రహ్మాణమావాహయామి సోమావాహయామి చతుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధియో న ప్రచోదయాత్ గృహ్ణాం భవస్రవన్ గృహ్ణాం శుభస్రవన్ గృహ్ణామి భూర్భువస్రవస్రవన్ గృహ్ణామి ఐస్పోషాయత్వా సర్వగణనా విష్ణోర్హస్తోద్భోష్టాస్తాభ్యాం బృహస్పతిర్తాకస్వంగణామి అగ్నిస్తే తనవం మాయదాజ్ఞాభ్యకం రక్షస్వ అహేనో నిర్వపామ సుప్రదేకమజస్రేణ భానునాదిత్య సాత్ ప్రదధ్యామి శ్రీమదాం సోమైష్యామ్యరణ్యే సత్రే సత్రే యాజమాన్ సాక్షి మే భవాన్ భవా ఠగ్గం రక్షో నిర్ధక్క అరాధయాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహా స్వాహ ఊష్ణే స్వాహా దక్షిణేవ సోమాయ స్వాహా ఉపాసనేజ్ఞాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా దేవేభ్య స్వాజనకం సావిత్ర్యా గృహీత్వ భూ స్వాహ భవ స్వాహా భూర్భువస్వ స్వాహా దేవ సమిత ప్రాసావీః యాఘారో విజ్ఞాయతే వాద్యం లక్ష్మీరమణ గోవింద రమణ రమణ గోవింద 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 కన్యా కనక సంపన్న కన్యాం స్వలంకృతాం గోవింద
జరుగుతుంది. అందరూ నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రజాపతి सप्तर्षय सप्तनाम प्रियाणि सूर्यो प्रचोदयातु ब्रह्मणे नमः पुनः पाद्यार्घ्यादिं सोमाय नमः पुनः पाद्यार्घ्यादिं समर्पयामग्निपुरुषाय नमः पाद्यार्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्माणमुद्वासयामि अग्निमुद्वासयामि स्वे स्वे स्थानं गच्छेद्भूर्जायमानसक्षिलये ఇప్పుడు జరిగే ప్రక్రియని మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే మేము చాలా చోట్ల కార్యక్రమాలు చేస్తాం, అలానే చూస్తూ ఉంటాంటే దాని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి చాలా సమయం పడుతుంది. ఆ వెళ్ళే సమయంలో చాలా నిరోధాలు మనకు కావాల్సినటువంటివి అందకుండా ఉంటాయి. కానీ అట్లా కాకుండా మనం
పర్మనెంట్ కానటువంటి వాటిని, ఎప్పుడూ పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి అనుకుంటున్నవి మన దగ్గర ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఇవి చాలా గొప్పదైనటువంటివి, ఇవే గొప్పవి అనుకునేవి కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోతాయిట. కానీ చివరికి ఉండేవి రెండే అని నీతి శాస్త్రంలోను రామాయణంలోనూ చెప్పబడింది. ఆ రెండు విషయాలను చెప్పి ఇక్కడ స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో చివరి భాగమైనటువంటి అక్షతారోపణ కార్యక్రమానికి మనందరం వెళదాం. మేము ఇక్కడ ఎవరికి వచ్చినటువంటి పనిని వాళ్ళు చాలా చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఇక్కడ కళ్యాణోత్సవం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఋత్విక్కులు, అర్చకులు చక్కగా వాళ్ళ మంత్ర విభాగాన్ని వాళ్ళు నిర్వర్తించారు. కళ్యాణోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి కర్తలు ఏర్పాటును చాలా చక్కగా నిర్వర్తించారు. దాన్ని చూడటానికి వచ్చినటువంటి భక్తులు మీరు కూడా చాలా చక్కగా స్వామివారి పైన శ్రద్ధతో చక్కగా మీరు కూడా దీంట్లో పాత్రులయ్యారు. ఇవన్నీ ఒక చోటకి చేరినప్పుడు ఆ ఫలితం కూడా చాలా చక్కగా ఎక్కడికి అందాలో అక్కడికి వెళుతుందిట. ఎలా చెప్తోంది శాస్త్రం అంటే, ఒక ఎత్తైనటువంటి పర్వతం పైన ఎక్కువగా అంటే ఒక బిందె నీళ్లను గనక మనం పోస్తే ఆ నీళ్లు ఆ రాళ్ళని వాటన్నింటినీ దాటుకుంటూ చివరి బిందువు ఎక్కడికి చేరాలో అక్కడికి చేరుతుంది. అంటే అది వెళ్ళడానికి అవసరమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంటుంది అంత వేగంలో కూడా. అట్లానే స్వామివారి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామో మన లోపల ఉన్నటువంటి మనోవేగాన్ని తీసుకుంటాడట స్వామి. అలా మీ అందరి యొక్క మనోవాంఛ ఏది ఉందో దాన్ని హృదయ గ్రంథి బిభ్రేషుచ అని వెంకటేశ్వర స్వామికి నామం ఉంది. లోపల ఉన్న హృదయ గ్రంథిలో మన కోరికని గమనించి తీరుస్తాడట. అట్లాంటి స్వామి మనం వేటినైతే పర్మనెంట్ అనుకుంటామో చూడండి, శిక్షా గయం గచ్చతి కాల పర్యాద్ సబద్ధమూల నిపతంతి పాదపాహ జలం జలస్థానం గచ్చతి శుష్యతి హుతంచ దత్తంచైవచ. మనంట ఎప్పటి నుంచో చూస్తూ ఉంటాం, ఎన్నో సంవత్సరాలు నేర్చుకొని ఉంటాం విద్యని. శిక్షా కాలం గయచ్చతి, నువ్వు కష్టపడి శిక్ష కూడా అనుభవిస్తూ నేర్చుకున్నటువంటి విద్య కూడా కాలం గడిచే కొద్దీ మరుపుగా అయిపోతుంది. మనం బాగా నేర్చుకున్నామని గోల్డ్ మెడల్ కూడా ఇస్తారు, మనకి ఉద్యోగం ఇస్తారు, స్కాలర్ ఇస్తారు, అన్ని ఇస్తారు. కాలం గచ్చతి, అది కాలంతో కలిసిపోతుంది. మనం ఎప్పటి నుంచో మన తాతల తరాల నుంచి ఒక పెద్ద చెట్టుని చూసి ఉంటాం. ఆ చెట్టు వేళ్ళు చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఎన్నేళ్ల నుంచి చాలా ఎప్పటి నుంచో ఉందండి, ఇది పురాతనమైనటువంటి వృక్షం అంటారు. అంత లోపలికి భూమిలోకి చొచ్చుకుపోయినటువంటి వృక్షం కూడా ఒక గట్టిగా గనక గాలి వీస్తే లోపల ఉన్నటి వేళ్లతో సహా పెకటిల్లుతూ పడిపోతుంది. సరే, ఇది అయిపోయింది. ఎప్పటి నుంచో ఉంది జలం శుష్యతి, మేము ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ చెరువు ఎప్పుడు ఎండిపోలేదండి, ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి సెలయేరు తీర్థం ఎప్పటి నుంచో పడుతూ ఉందండి, ఇక్కడ అసలు నీళ్లు లేకుండా లేని రోజు లేదండి అని చెప్తూ ఉంటాం. అలాంటి నీళ్లు కూడా జలం శుష్యతి, భూమిలోకి ఇంకిపోతాయట కొన్ని రోజులైన తర్వాత. ఇంకేముంటాయని అడిగేట ధర్మరాజుని ధర్మసూత్రాలు అడుగుతుంటే నారదుల వాళ్ళు అడిగి నారదుడు చెప్పి ప్రశ్న వేస్తే ధర్మరాజు చెప్తున్నట్ట, ఇవన్నీ మనం చాలా ఉంటాయి, ఇవి ప్రత్యక్షంగా శాశ్వతంగా ఉంటాయని అనుకుంటాం. ఇవి కాదు ఉండేవి. దానం చేయవ యజ్ఞం చేయవ తిష్టతి, నీవు చేసినటువంటి దానం, నీవు స్వాహాకారాలు సమర్పించినటువంటి యజ్ఞ ఫలితం తిష్టతి, నీతోటే ఉంటుంది అని చెప్పాడట. ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, నీకు గొప్పగా కనపడినవన్నీ పర్మనెంట్ కాదని వెళ్ళిపోతాయి. మనం అసలు ఇది ఏమీ కాదు, ఇది గొప్పదే కాదు, అలా చేస్తే మనం నిర్వీర్యం అయిపోతామని దానం జోలికి వెళ్ళాం. యజ్ఞం జరుగుతుంటే ఈ యజ్ఞం పాతకాలం నాటిది, దీన్ని చేయవలసిన పని లేదు, పదే అసలు చేయాల్సిన పని లేదు, దాని జోలికి వెళ్ళాం. ఏం చెప్తోంది? ఆ రెండే శాశ్వత అని చెప్పాట ధర్మరాజు. అట్లాంటిది మనం
ఎటువంటి వాడు కలియుగంలో ఏమవుతుందిట, అతి దరిద్రుడిగా ఉండేటువంటి వాడు ధనవంతుడు అవుతాడు. కృపణో ధనాఢ్య, దానం చేసేటటువంటి వాడు కిందకి వెళ్ళిపోతాడట. రాజా కులీన సుకులీన చ రాజా, రాజు లాంటి వాడు కూలివాడుగా ఉంటాడట. సుకులీన చ రాజా, కూలివాడుగా ఉండవలసిన వాడు రాజులాగా ఉంటాడట. అంటే ఇది తిర్యక్ పర్వతం, అంటే తిర్యక్ వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తింపచేస్తుంది కలియుగం. ఇటువంటి కష్టకాలంలో కూడా నీ వెంట ఉండేవేంటిట, అదే చెప్తున్నట. ధనం చేయవ దానం చేయవ హుతం చేయవ తిష్టతి. ఈ రెండు నువ్వు ఎప్పుడు నిర్వర్తిస్తావో నిన్ను వెంట ఉండి కాపాడుతాయని చెప్పారు. దాత దరిద్రోవా కృపణో ధనాఢ్య, ఎప్పుడు దాత చేసేటువంటి వాడుట దిగుతూ ఉంటాడ కలియుగంలో. కానీ ఆ దానం అదాన దోషే భవే దరిద్రో. ఇప్పుడు దరిద్రుడిగా నువ్వు ఉన్నావంటే కృతపూర్వం దానం చెయ్యకపోతే అప్పటి నుంచి వచ్చిన దరిద్రాన్ని వెంట ఉండి సూక్ష్మ కణము పేరుకొని ఏమైంది, ఒక పెద్ద కరోనా తెచ్చింది మనకి 2020లో. అది చిన్న కడువులు చేరుకుంటే ఏర్పడ్డది. అట్టాటే మన చుట్టూ ఉంటుంది. ఈ దోషం ఎట్లా వస్తుందని చూస్తే దానం చేయకపోవడం వల్ల వస్తుంది. ఈ దానం చేసినటువంటిది కూడా వెళ్ళి ఎక్కడైనా ఉపయోగపడితే దాని శక్తిని అప్రాకృతంగా చేరుతుంది. ఎందుకు చెప్తున్నామంటే కన్యాదానం చేసేటటువంటి అవకాశం మనం ఎప్పుడైనా సరే దానం ఇవ్వగలిగితే ఇయ్యాలనుకుంటే ఎక్కడో చాలా తక్కువ సార్లు మనకు అవకాశం కలుగుతూ ఉంటుంది. దానము ప్రతిగ్రహణము ఈ రెండు గొప్పవైనవి. ఎప్పుడు ఇవ్వటమే కాకుండా తీసుకోగలిగి కూడా ఉండాలి. ఎవరిని ఇస్తే తీసుకోవాలి. నేను అసలు చెయ్యి ఇలా పెట్టనండి అనుకుంటే బలి చక్రవర్తి లాగా అయిపోతాం. మనం కూడా ఇలా పెట్టాల్సి వస్తుంది, కిందకి తొక్కించుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎవరైనా ఇస్తే తీసుకోవాలట. ప్రతిగ్రహణ దానం, ఎవరైనా అడిగితే ఇవ్వగలిగి. ఈ రెండు లక్షణాలు యజ్ఞం చేస్తే వచ్చే ఫలితం మనల్ని ఎప్పుడు కాపాడుతుందని చెప్తోంది శాస్త్రం. మీకు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే స్వామివారి దేవాలయం మీ అందరి మధ్యలోకి స్వామి రావడం అంటే ఎన్నో మనం పైన ఉండేటటువంటి భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోకాలు ఎలా ఉంటాయో కూడా మన ఊహకి తెలియనటువంటి చోట ఉండేటువంటి స్వామి ఒక విగ్రహాన్ని చెక్కి దీని లోపల ఉండు, మేము వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే విను, మేము ఇచ్చేటటువంటి ద్రవ్యాన్ని స్వీకరించు, మేము ఏదైతే ఇస్తామో దాన్ని తీసుకొని మాకు కావలసిన పుణ్యాన్ని ఇవ్వమంటే మనం ఎలా చెప్తే అలా సులభతరంగా ఉండిపోయి మన మధ్యలో మీరు నిర్మాణం చేసిన దేవాలయంలోకి స్వామి వచ్చి ప్రతిష్ఠ చేసుకోవడం అంటే స్వామి అంతకు మించినటువంటి సులభుడు ఎవరైనా ఉంటారా మన దగ్గర? అంత భక్త సులభుడు స్వామి. అలాంటి స్వామికి ఇక్కడ దేవాలయ నిర్మాణం చేసినటువంటి వారికి సహకరించినటువంటి దాతలు ఎంతో మంది ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ అలానే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ దాకా పూర్తిగా అయ్యే వరకు ఉన్నటువంటి శ్రమ చేసినటువంటి వారికి వీళ్ళందరికీ శ్రీవారి అనుగ్రహం, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం వారి తర్వాత తరాల వాళ్ళకి కూడా ఉపయోగపడేటట్లుగా ఈ కార్యక్రమ సాఫల్యత వాళ్ళకి అందాలి అని నేను స్వామిని ఆచార్యవర్గం తరపున ప్రార్థన చేస్తూ మీ అందరికీ ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా సఫలీకృతానిచ దాంట్లోనే సఫలము అనేటటువంటిది ఉంది. ఆ పూర్ణ ఫలంలో దాన్ని ఇప్పుడు మన వద్దకు చేరటానికి ఒక సాధనంగా ఇప్పుడు మేము అడుగుతాం, పాట పాడతాం. అది ఎవరు ఎంత దేని ద్వారా తీసుకుంటారు, రూపాయో 10 వచ్చినా సరే దాన్ని స్వామికే వినియోగిస్తాం. లోపల స్వామికి వెండి కిరీటం ఉంది. తర్వాత మిగతా కవచం మామూలు ప్లేటెడ్ కవచమైన స్వామికి ఉండేటట్లుగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ నారికేళాలను తీసుకుంటే వచ్చిన వాటిని స్వామికి ఉపయోగిస్తూ దీని తర్వాత మండలాభిషేకం అని 40 రోజులకు చేస్తారు. అది జరిగే సమయానికి స్వామివారు పూర్తి కవచంతో చాలా చక్కగా వైభవంగా కనపడేటట్టు చేయటానికి ఈ కళ్యాణోత్సవంలోని ఆ అమ్మవారి సంకేతంగా ఉన్నటువంటి నారికేళాలు సాధనం అవ్వాలని మేము అనుకుంటూ ఇక్కడ కమిటీ వాళ్ళని కూడా కలుపుతున్నాం. మేము చెప్తున్నాం, మేము మా తరపున మేమైతే తీసుకుంటాం దాన్ని.
అంటే మీరు ఎవ్వరు లేదనుకోండి, ఒక 11,000తో ప్రారంభం చేస్తే కనీసం స్వామివారికి హస్తాలైనా వస్తాయి, 2 శంఖ చక్రాలైనా. మేమైతే ఒక 11,000కి మేము ఆ నారికేళాలని మేము చూసుకున్నాం. మీలో ఎవరు ఏం చెప్తారో చెప్తే ఎక్కువ చెప్పకుండా 5 సార్లు మనం అడుగుతాం. దానిలోపు దాన్ని ఎవరు తీసుకుంటారో దానికి ఎంతకి చెప్తారో చెప్పండి, కమిటీ వారికి అందించండి, కవచానికి ఉపయోగిద్దాం. మేమందరం అనుకుంటున్నాం, మేము 10 మంది ఉన్నాం స్వాములో, మేము చిన్నదిగా స్టార్ట్ చేసి 11,000 అంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఎవరు ఏం చెప్తారో 5 సార్లు అడుగుతాం. చూడండి నెక్స్ట్ ఎవరు ఆ నారికేళాన్ని మనం ఎంతకి పారుతారు, ఎవరు మీరు ఎవరున్నారు మీలో కమిటీ వాళ్ళు కానీ భక్తులు కానీ? ఇంకెవరు లేరంటే మేమే చెప్పేస్తాం, ఇంకెవరు మీరెవరు తీసుకోవట్లేదని. కమిటీ నుంచి మీకు ఎవరికి అవసరం లేదు. అది కామేశ్వరరావు గారు చెప్పారు ఇక్కడ. మీరు చెప్పండి ఎంత? 20. అక్కడ అజ్ఞాత భక్తుడు, వారి పేరు తెలీదు, దారబాబు 20,000, దుర్గా ప్రసాద్ 30,000, 30,000 దుర్గా ప్రసాద్ గారు. అసలు అడగకూడదు, అసలు ఇలాంటివి మనం అడగకూడదు ఇలాంటివి. 30,000. ఇంకా మీలో ఎవరికి చెప్తారు ఇక్కడ? అది కేవలం వెళ్ళదు, మీ పేరుతో స్వామివారికి కవచంగా ఏర్పాటు అవుతుంది. ఇంకొకసారి మనం చెప్పుకొని ఇంకా మనం కళ్యాణోత్సవంలో స్వామివారి అక్షతారోపణకి వెళదాం. 30,000 ఎవరు? దుర్గా ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ కమిటీలో ఉన్నారు ఆల్రెడీ. వీళ్ళందరూ స్వామివారికి ధ్వజం ఇచ్చిన వాళ్ళు, దేవాలయ నిర్మాణానికి ఉపయోగపడ్డ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఆ స్వామివారి అమ్మవారి నారికేళాలు దుర్గా ప్రసాద్ గారికి అంటే కేవలం 30,000. అంటే స్వామివారి సగం కవచం వస్తుంది. 50,000 పేరు దుర్గా ప్రసాద్ గారి 50,000. 50,000 దుర్గా ప్రసాద్ గారు. ఇంకా స్వామివారికి పాదాలు శంఖ చక్రాలకు ఏర్పాటయ్యే వరకు ఇంకొకసారి జరిగితే నాకు తెలిసి పూర్తవుతుంది కవచం. 50,000 స్వామివారి అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి కన్యాదాన నారికేళాలని వారికి అందిస్తున్నాం. 50,000 దుర్గా ప్రసాద్ గారికి. మేము అడగని అవసరం లేదు కదా, మేమే మిమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నాం? మీ ద్వారా వస్తే ఇదే దాన్ని నిజంగా చెప్పండి, 10,000 లేకుండా మనం ధరించట్లేదు, ఏది తక్కువ లేకుండా చేయట్లేదు. మీ ద్వారా స్వామివారికి వెళ్ళి ఒక వస్తువు ఏర్పాటైతే అది ఎన్ని రోజులు ఆయన అంటి పెట్టుకొని ఉంటుంది. కవచం అంటే స్వామివారికి ఇలా అతుక్కొని ఉంటుంది దేవుడికి. దాని మీదే పూజ జరుగుతుంది, దాని మీదే పూలు వేస్తారు. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది, వారంలో 5 రోజులు 6 రోజులు స్వామివారికి ఉంటుంది. అలాంటి దాన్ని మీలో ఎవరో ఒకళ్ళు స్వామికి సమర్పణ చేయడానికి ఇక్కడ ఆ సాధనం ఏర్పాటు చేస్తాం. దీని తర్వాత అక్షతారోపణకి వెళ్తాం. ఆ అమ్మవారికి సంబంధించినటువంటి నారికేళాలని 60,000 కనకరెడ్డి గారు 60,000. అంటే ఇంక వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిందేనే, గుడికి వాళ్ళే కట్టాలి, ఉత్సవం వాళ్ళే చేయాలి, ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళే ఇవ్వాలి. 60,000 దుర్గా ప్రసాద్ గారు 70,000. 70,000 అంటే కరెక్ట్గా 7 దగ్గర ఉంది. ఇది దాటి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి స్వామివారికి కవచం ఏర్పాటు అవ్వాలని ఇంకొక నిమిషం మనం చూస్తున్నాం. 70,000 స్వామివారికి 70,000 వారికి ఇచ్చేయండి. ఇంకంతే, వారికి ఇచ్చేయండి. మీరు తీసుకోవాలి, చప్పట్లన్న కొట్టండి కనీసం వాళ్ళకి. వారు ధ్వజం ఇచ్చిన కర్తలు వారిని ఇప్పుడు ఎవరు నిగ్రహించిన వారు. ఓకే, వారు చాలా మంచిది. అది స్వామి అమ్మవారు ప్రత్యక్షంగా ఉండే అది వారికి ఇవ్వండి స్వామి, మీరు అందించండి. మా వచ్చి తీసుకోండి. ఎవరు అది ఎవరు పాడారో వాళ్ళు.
మనకి అక్షతారోపణ జరుగుతుంది. కళ్యాణోత్సవ కార్యక్రమం అక్షతారోపణతో ముగుస్తుంది. తీసుకోండి తీసుకోండి, అటువైపు చూడండి. వినాయకుడి లడ్డు కంటే మనం మాల చాలా తక్కువ అయిపోయింది. వాస్తవం ఒకప్పుడు అది కూడా అట్లానే ప్రారంభమైంది. మీకు స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఇక్కడ దేవాలయం వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఉత్సవాలు సంవత్సరం జరుగుతుంటాయి. మీరందరూ దీంట్లో పాత్రలు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈసారి నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ టైంకి ఇంత సమయం పట్టదేమో స్వామివారిది మనకి రావాల్సినటువంటి చేరటానికి. ఇట్లా కార్యక్రమాన్ని జరపడానికి నిజంగా అంటే డబ్బు ఒకటి ఉంటే అది వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గర చల్లనటువంటి విషయం అది. ఆయన ఎవరైతే ఆయనకి లొంగిపోతారో వాళ్ళని చూస్తాడు బాగా. ఆయన దగ్గర ఎవరైతే మొత్తం నీవే అని అనుకుంటారో వాళ్ళ దగ్గర ఉండిపోతాడు స్వామి. మీరందరూ పరీక్ష చేసుకోండి. దేవాలయంలో స్వామి దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేయండి. మేమెందుకు ఇంతలా చెప్తున్నామో మీరు 7 వారాలు అనుకొని స్వామి దగ్గరికి వచ్చి ప్రార్థన చేసి ఆయనకి చెప్పి విన్నవించుకోండి. ఆయన అప్పటికి విని మీకు కావలసింది చేర్చకపోతే, మీకు నిజంగా అప్పటికి అవ్వకపోతే, మన భక్తులు మనం అనుకుంటా నీవే కనుకుంటే నాకు ఈ పని అవ్వాలని ఇలా ప్రార్థన చేస్తారు మన వాళ్ళంతా. అంటే ఆయన ఉన్నాడని నిరూపించుకోవటానికి మన మూర్ఖ భక్తికి కూడా లొంగిపోతాడు స్వామి. అలాంటి స్వామిని మీరు ప్రార్థన చేయండి. ఇక్కడ స్వామివారి దేవాలయం రావడానికి వాస్తవంగా ఇట్లా కార్యక్రమం జరపాలంటే ఆర్థిక అంటే డబ్బుతోటే కాదు, శారీరకమైనటువంటి శ్రమ, అలానే నిందలు కూడా చాలా నిందలు వేస్తారు. వాళ్ళకి తెలియకుండా తెలిసింది నిజం అనుకొని వాళ్ళని ఎదుటి వాళ్ళని అంటూ ఉంటారు. వీటన్నింటినీ పరీక్ష పెడతాడు స్వామి. వాటన్నింటినీ దాటుకొని ఒక దేవాలయ నిర్మాణం చేసిన తర్వాత కూడా ఏదో ఆషామాషిగా ప్రతిష్ఠ చేయకూడదు. తిరుపతిలో దేవుడికి అక్కడ స్వామివారికి పూజ చేసే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో జరిపించాలి. ఇక్కడ స్వామివారు అలా ఉండాలి. అట్లా అంత శక్తి ఇక్కడ ద్విగుణీకృతంగా ఎప్పుడు అవుతూ ఉండాలని ఇక్కడ దేవాలయాన్ని ప్రారంభం చేసినటువంటి వాళ్ళు, అందరినీ సమీకరించినటువంటి వాళ్ళు, మీ అందరూ ఈరోజు ఇలా కూర్చొని స్వామివారి కళ్యాణాన్ని దగ్గరగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి మీకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వారిని ఒకసారి మీరు అంటే ఇలా స్థితంగా కూర్చున్నప్పుడే వాళ్ళని మనం గుర్తిస్తే బాగుంటుందని, మనం వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ సుగుణానికి, వాళ్ళు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యక్రమానికి మీరు ఎట్లానో ఇందాక పాట పాడలేదు, మీరు ఎలానో స్వామివారి కోసం ఒక విలువైన సమయాన్ని మాత్రం కేటాయించాం. మనం వాళ్ళకి నేను పేరు చెప్తాను. మనందరం చాలా సుమనస్కతతో మంచి మనస్సుతో వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేద్దాం. నాకు ఇచ్చిన వివరం ప్రకారం ఇక్కడ ఇది ఏర్పాటు చేసింది మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చింది ఒక 4 రోజుల క్రితం నుంచి ఇక్కడికి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చి వసతి ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి మీరు బాగా చేయండి, మీకేం కావాలో మేము చేస్తామని ప్రతిరోజు ఇక్కడ కావాల్సినవన్నీ ఏర్పాటు చేశారు. ఇట్లా లోపలికి ఎవరు రాకుండా నియమంగా చేయాలంటే వాస్తవంగా కుగ్రామాల్లో ఎవరు ఒప్పుకోరు చాలా చోట్ల. ఆ నియమాన్ని కూడా తీసుకొని తిరుపతిలో ఎలా జరుగుతుందో అలాంటి పద్ధతితో జరగాలని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ కమిటీ సభ్యులు వీళ్ళందరినీ సమీకరించినటువంటి శ్రీమాన్ శ్రీ దాసరి మల్లికార్జునరావు గారిని ఒకసారి నేను మీ అందరికీ పరిచయం చేయనవసరం లేదు, మీలో మనిషి ఆయన. వారిని అలానే కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్న శ్రీ వీర వెంకట పవన్ కుమార్ని వారిని కూడా వేదిక మీదకి రమ్మంటున్నాను. ఇప్పుడు మీరు ఎలా అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చూడండి ఎంత బలహీనంగా చప్పట్లు కొట్టారు చూసారా మీరు, ఎంత బలహీనంగా అది ఎంత అసలు. ఎందుకంటే మీరు ఒక హోటల్ కట్టినప్పుడు చూడండి, వెంబడబడి వెళ్ళి 1000 రూపాయలు పెట్టి బొకే కొని ఆయనకి బట్టలు కొని అతను బిజినెస్ చేస్తే ఆయనతో వెళ్ళి బొకే ఇచ్చి ఫోటో దిగుతాం. ఒక షోరూమ్ ఓపెన్ చేస్తే ఆయనతో వెళ్ళి బొకే ఇచ్చి ఫోటో దిగుతాం. మనతో వ్యాపారం చేసే వాళ్ళని గౌరవిస్తాం. మనకు కావలసినటువంటివి త్యాగం చేసి, నాకు తెలిసి ఇప్పుడు దీనికి ఖర్చు ఎంత అవుతుందో నేను అడిగాను.
అడిగితే మీరు ఊహ ప్రకారం అయితే నాకు తెలిసి ఒక 25 లక్షలు అవుతుందండి అన్నాను. మీ దగ్గర ఉందా అన్నాడు. నా దగ్గర అడ్డంగా తలుగుపేడు ఉందని. అది ఉందన్నాడా లేదన్నాడా అర్థం కాదు నాకు 4 రోజుల దాకా. తర్వాత తెలిసింది, నా దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత చెప్పారు 25 లక్షలు అప్పు తెచ్చి దేవాలయ ప్రతిష్ఠ చేశారంటే వాళ్ళకు కొట్టకపోతే మీరు ఎవరో కొడతారు చెప్పట్లేదు. ఇంకా వాళ్ళకు కూడా కొట్టకపోతే ఇంకా మేము కూడా అందుకనే 3-4 రోజులు కాదండి అని చెప్పి 10 రోజులు ముందు వచ్చి యాగశాల వేయించి మీరు కంగారు పడద్దు, మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గర వెంకటేశ్వర ఉంటాడు, మీకు కావాల్సింది మేము ఏర్పాటు చేస్తాం, మీకు వీలైన ఆ వసతినే మాకు చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఏం చేయగలరో దాన్నే మేము తీసుకున్నాం. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు సహకరిస్తే దేవాలయ వ్యవస్థ చాలా పటిష్టమవుతుంది. మీరు చూడటానికి కూడా ఒక బింబం కావాలి, మీరు వెళితే ప్రార్థన వినడానికి దేవాలయం కావాలి. ఎంత తుఫాన్ వచ్చినా ఎంత ఇదొచ్చినా ఏ ఇళ్లలో ఏమి జరగకపోయినా స్వామివారి దగ్గర అంత ప్రసాదం దొరుకుతుంది దేవాలయం అంటూ ఉంటే. అటువంటి వ్యవస్థని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఇలాంటి వాళ్ళు చేసే త్యాగాన్ని బాగా గుర్తించాలి. నేను ఇక్కడ ఈ పవన్ గారు ఉన్నారు, నేను 4 రోజుల నుంచి చూస్తున్నా ఆయన్ని. ఆయన ఎప్పుడు లోపలికి రాడు యాగశాలలోకి, ఆ గుడి దగ్గర ఉండడు, ఒక పువ్వు తీసుకో బొట్టు పెట్టుకుంటూ ఉండడు. పొద్దున్నే నేను 5 గంటలకు లేచి మేము మా సంధ్యావందనం ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు 4 రోజుల నుంచి చూస్తే ఆ దోమలు పోవడానికి ఏదో ఒక మోటార్ పట్టుకొని తిరుగుతారు ఇట్లా, ఆ సౌండ్ పెట్టుకొని రొద 3 రోజుల నుంచి ఇక్కడ తిరుగుతున్నాడు. 5ంటికి ఎవరని నేను చూస్తే కాస్త వెలుగు వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఆయన బండిలో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు అనమాట చుట్టూ, యాగశాల చుట్టూ. నాకు అనిపించింది అనమాట నిజంగా, అంటే వీళ్ళల్లో ఈ డెడికేషన్కి వెంకటేశ్వర స్వామి లొంగాడు, అందుకే ఇంత గుడి కట్టుకోగలిగాడు. అయితే మీరు చూడండి, మీరు అంటే 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చేస్తే పని అయిపోదు. ఎప్పుడు 1,00,000 ఇస్తే లక్షణాన్ని తేదు, 1,00,000 కరిగిపోతుంది. 500 నోట్ ఎంతసేపు అయిపోవాలండి మన దగ్గర. లక్షణం రావాలంటే దాన్ని వెంకటేశ్వర స్వామి వారు గుర్తిస్తారు. మీ అందరికీ మేము ఎందుకు చెప్తున్నాం, మేము పెద్ద సంస్థలో పనిచేస్తున్నాం, మేము ఎన్నో దేవాలయాలు ప్రతిష్ఠ చేస్తాం. ఇక్కడ వచ్చిన స్వాములందరూ నిత్యం స్వామికి ఆరాధన చేసేవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళు చూసి గుర్తించారంటే వాళ్ళని వెంకటేశ్వర స్వామి వరించి వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థనని మీ అందరి చేతులతో మీరు ఇచ్చే పూలని, మీరు ఇచ్చే ద్రవ్యాలని వెంకటేశ్వర స్వామి మీరు పాలిస్తే ఆ పాలను స్వీకరించడానికి స్వామి మీ మధ్యలో వచ్చి వెలిశాడు. అటువంటి స్వామిని ప్రతినిత్యం మీరు రోజు మీ ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిలాగా అనుకొని రోజు వచ్చి దేవాలయంలో ఆయన్ని చూడండి. మీరేం చేయొద్దు, మీరు వచ్చి చూస్తూ వెళుతూ ఉంటే కష్టపడి దేవాలయం కట్టిన వీళ్ళకి చాలా గొప్ప, అంటే వాళ్ళు జీవితంలో ఎంతో సాధించినంత ఆనందాన్ని మీరు రాక వల్ల వాళ్ళకి కలుగుతుంది. మీరందరూ దాన్ని నిర్వర్తించాలని కోరుతున్నాం. మీరు నాకు తెలిసి సేమ్ నేను ఇట్లానే అనుకున్నా. ఒకసారి త్యాగరాజు గారు ఒక చోట ఇట్లానే సభ చేశారు. ఆయన సంగీతం చాలా గొప్పగా పాడతారు. ఆయన పాడితే అసలు సాక్షాత్ అంటే వర్షం పడాలంటే పడిపోతుంది. రామచంద్రమూర్తి అక్కడికి అట్లా రావాలంటే వస్తాడు. ఆ త్యాగరాజు ఒకసారి గాన కీర్తన చేసిన తర్వాతట రాముల వారి గురించి నేను పాడుతున్నాను, మీకు అర్థమైతే మీరు వింటే గనక మీకు అర్థమైతే చప్పట్లు కొట్టండి చెప్పాడు. చెప్పిన తర్వాత ఒక కీర్తన పాడేశారు త్యాగరాజ స్వామి. వీళ్ళు మమ్మల్ని తెలుసుగా, ఇప్పుడు మనం అందరం ఎట్లున్నాం అట్లానే ఏదో కొంతమంది రెండోసారి పాడారు, పాడబోయమని చెప్పాట. ఇందా నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, మీకు చెప్పేశాను, చేతులుంటే చప్పట్లు కొట్టండి అన్నట్టు. అప్పటికి కూడా కొట్టని వాడికి చేతులు లేనట్టే కదా. నేను ఎంత చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు అంత ఇదిగా ఉంటే మీ దగ్గర 2 చేతులుంటే వాటిని ఉపయోగిద్దాం. వీళ్ళ కోసం ఉపయోగిస్తే అది రేపు మీకు ఈ దేవాలయానికి ఈ చుట్టూ ఇంకా మంచి పెద్ద దేవాలయం. మీరందరూ వచ్చి ఇట్లా కూర్చోడానికి మీరు చూడండి, మీరేదో ఎక్కడో చేస్తే మిమ్మల్ని దగ్గరకు కూడా రాని. మేము చాలా పెద్ద వాళ్ళ ఇళ్లలో చేస్తే మీరు నిజం ఇంకా గమనించండి, విఐపీల వాళ్ళ ఇళ్లలో మేము కార్యక్రమం చేస్తే గేట్ ముందు కూడా అక్కడ నుంచొని రాళ్ళు. వాళ్ళు చాలా గ్రాండ్గా చేస్తారు, ఎట్లా గ్రాండ్గా చేస్తారు. అక్కడ మీరు వింటుంటే కూడా పంపించేస్తారు, మీరు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి.
ఇంకా సంస్థలో మీరు చేశారు, దేవస్థానంలో చేస్తే మీరు టికెట్ ఏదైనా అడుగుతాడు, టికెట్ను బట్టి లైన్లో కూర్చోబెడతారు. అలాంటి వ్యవస్థ లేకుండా మీరు అందరూ రండి, కూర్చోండి, మీకు ప్రసాదం ఇస్తాను తీసుకోండి, ఇలాంటి వ్యవస్థను కూడా మీరు కాపాడుకోలేకపోతే, కనీసం చప్పట్లు కొట్టకపోతే మేము కూడా దేవుడికి దండం పెట్టేస్తాం. నేను కూడా త్యాగరాజులాగా ఆయనకి దండం పెట్టేస్తాం వెంకటేశ్వర స్వామికి. ఇలా దేవాలయ నిర్మాణం చేసిన వీరికి అందరం మేము 11 మంది ఉన్నాం ఆచార్య వర్గం తరపున. మేము దీని తర్వాత ఆయనకి ఏం చేయాలో మేము ఖచ్చితంగా తిరుపతి పిలిపించుకొని వారికి చేస్తాం. మీ అందరి మధ్యలో చెప్తున్నాం, ఇక్కడ కాదు, ఈయన తిరుపతిలో పరిచయం చేసి చెప్తాం. ఇంత సామాన్యుడు గుడి కట్టాడు అక్కడ, మమ్మల్ని పిలిచుకెళ్ళి ప్రతిష్ఠ చేశాడని మేము చెప్తాం. అక్కడికి పిలిచి చెబుతాం వీళ్ళని. మీరు ఇక్కడ వీళ్ళని సన్మానం చేయడం కోసం మీ అందరి తరపున వెంకట హనుమంత్ గారు, ప్రసన్న కుమారి గారు అండ్ హేమ మణికంఠ వీళ్ళెవరో వాళ్ళని మీ అందరి తరపున వీళ్ళకి ఒక దుశ్శాలువ గుర్తుగా ఇచ్చి మనం అక్షతారోపణకి వెళ్తాం. అక్షతారోపణ చేసే సమయంలో మీరందరూ నిలబడాలి, చెప్తాం. ఇప్పుడు వీళ్ళని సన్మానం చేసేటప్పుడు అది ఎలా అరుస్తుందో అట్లా మీరు కూడా గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలి. నోట్ నోట్ మేడం నోట్. మీరందరూ నిలబడి నమస్కారం చేసుకోవచ్చు. మీరందరూ నిలబడి నమస్కారం చేయండి. అట్లానే మీరందరూ క్రమంగా వస్తే మీకు అక్షతలు ఇస్తారు, ఇక్కడ స్వామివారి పాదుకలు ఇస్తారు. అట్లానే మీకు ప్రసాదం కూడా వీళ్ళు అందించే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మీరు ఎంతసేపు ఉండి, మీరు 1000 మంది లోపే ఉంటారు రమారమి 600-700. మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళడానికి కూడా 20 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. దాన్ని వీళ్ళు కమిటీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు. దయచేసి అనుసరించి మీరందరూ అక్షతలు తీసుకోండి, స్వామివారి ప్రసాదం తీసుకొని వెళ్ళండి. ఇప్పుడు అక్షతారోపణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఓం స్వస్తి నో మిమితామస్వినా భగవతి దేవ్యతిర్నర్వణః స్వస్తి పూషాసురదదాతున స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సచేతునా స్వస్తయే మాయమపబ్రవామహే సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణోస్తగే మస్తక ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య
స్వస్థయే వైశ్వానరో వసురగ్నే స్వస్తయే దేవావంతృభవ స్వస్థయే స్వస్తిరో రుద్రపాత్తం హసః స్వస్తి మిత్రవరుణ స్వస్తి మధ్యే రేవతి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ వెంకటరమణుని విభవము చూడగా వెంకటరమణుని విభవము చూడగా తిరుమలగిరిలో నిత్యము పండుగ కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీని
అక్షితలు నీలి ముత్యములు కెంపులు మణులు సురలామునుల పసిడి అక్షితలు సిరిహరి శిరసుల తలంబ్రాలుగా సిరిహరి శిరసుల తలంబ్రాలుగా మురిసి మెరిసిన ఆది దంపతుల కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ వెంకటరమణుని విభవము చూడగా వెంకటరమణుని విభవము చూడగా తిరుమలగిరిలో నిత్యము పండుగ కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి పుత్తడి బొమ్మ పద్మావతికి కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. మేలి ముత్యములు కెంపులు మణులు సురలామునుల పసిడి అక్షితలు మేలి ముత్యములు కెంపులు మణులు సురలామునుల పసిడి అక్షితలు సిరిహరి శిరసుల తలంబ్రాలుగా సిరిహరి శిరసుల తలంబ్రాలుగా మురిసి మెరిసిన ఆది దంపతుల కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి.
చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ వెంకటరమణుని విభవము చూడగా వెంకటరమణుని విభవము చూడగా తిరుమలగిరిలో నిత్యము పండుగ కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి పుత్తడి బొమ్మ పద్మావతికి కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి నీలి ముత్యములు పెంపి నివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ వెంకటరమణుని విభవము చూడగా వెంకటరమణుని విభవము చూడగా తిరుమలగిరిలో నిత్యము పండుగ కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి పుత్తడి బొమ్మ పద్మావతికి కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి నీలి ముత్యములు పెంపులు మణులు సురలామునుల పసిడి అక్షితలు నీలి ముత్యములు కెంపులు మణులు సురలామునుల పసిడి
అక్షితలు సిరిహరి శిరసుల తలంబ్రాలుగా సిరిహరి శిరసుల తలంబ్రాలుగా మురిసి మెరిసిన ఆది దంపతుల కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ కాంచిన వారికి కన్నుల పండుగ కలియుగ మందున కలలే పండగ వెంకటరమణుని విభవము చూడగా వెంకటరమణుని విభవము చూడగా తిరుమలగిరిలో నిత్యము పండుగ కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు ఇలలో వెలసిన తొలి దేవునికి ఆదిలక్ష్మి శ్రీ అలమేల్ మంగకు నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి నిత్య వసంతుడు వెంకటపతికి పుత్తడి బొమ్మ పద్మావతికి కళ్యాణం చూతమురారండి శ్రీ శ్రీనివాసుని కళ్యాణం చూతమురారండి. మేలి ముత్యములు పెంపులు మణులు సురలామునుల పసిడి అక్షితలు మేలి